A very good afternoon to one and all present here. Today, I, Ruchita, feel honored to introduce you to our chief guest, Mr. Gampa Nageshwar Rao. Mr. Gampa Nageshwar Rao is a professional motivational speaker and trainer and founder of Impact Foundation. He was born to late Sri Gampa Vishwanathan and Srimati Nagamani on 21st March 1963. He is a master graduate in MA Psychology, MS Counseling and Psychotherapy. He is a certified trainer from JCI Training, Chesterfield, USA, and has conducted over 5,000 training sessions for the corporates and for the student community. World-grade performers trained him in his training career for over a decade and more. He was honored by Sri N. Chandrababu Naidu, then Chief Minister of Andhra Pradesh, as the best speaker, and he has travelled countries like Italy, USA, etc. Mr. Gampa Nageshwar Rao helped lakhs of people to achieve personal and professional goals. He has crafted more than 600 trainers and imparted training to design, develop and conduct programs in the area of training and development. His passion revolves around enlightening people and focus always in creating value-based and principle-driven society, living with a mission to develop leaders of excellence and integrity across the globe. Few of the organizations that he has done programs for are AP Police and Judicial Academy, and many more social organizations like the JCs, Lions, Rotary, Vasavi clubs, etc. He also conducted JCI training meet, attended the JCI trainers meet at Japan, and JCI World Congress at Cannes 1999. Padanti Munduku, Nide Jayam, Courage are some of the books that he published. He is a certified trainer, head trainer at JCI Training University, USA, past president of Hyderabad Management Association 2014. He has been organizing impact training to unemployed youth since 1996, and more than 60,000 youth benefited out of this program. He is a sevak at RK Math and trainer to training youth since 2002. He conducted 3 career counseling classes at various parts of Andhra Pradesh and Telangana. With this, I would like to introduce and invite our today's chief guest, Mr. Gampa Nageshwar Rao sir, to address the gathering. I request you all to welcome him to the great 45 town of London. Yeah. Check. Cash. What do you want? Yeah. Yes, yeah. Yes, friends. My friend, the college secretary, Vijay Pandya, the principal, the dignitaries, the days, faculty, HODs, respected parents, and students. మీతో ఎక్కువసేపు మేము మాట్లాడదాం ఎందుకంటే అన్నీ చెప్పిన మొత్తం నేను చెప్పినది ఏం లేవు చెప్పింది కూడా చెప్పిన వల్ల చదువుకుంటూ ఉండవు చదవాలి ఎగ్జామ్ ఉండాలి శ్రీకాంత్ సార్ మరీ భయపెట్టిపోయాడు ఏం భయపడకండి ఇక్కడ కాలేజీ చేసి అయిపోతుంది గ్యారెంటీ ఇది నేను 14 ఏళ్ళ చూస్తాను ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం దిస్ సెల్ఫ్ బెటర్ మేక్స్ యువర్ లైఫ్ చేంజ్ దట్స్ ఇట్ ఇలా చెప్తే వేరే కాలేజ్ చెప్పలేదు వాళ్ళంటే మేము మాకు కూడా నాకు సార్ మీకు కూడా మీకు కూడా నేను ఏం చదవాలో ఎందుకు చదవాలో నేను చెప్పను కానీ ఏం చేస్తే మీ లైఫ్లో హ్యాపీ కూడా చెప్తాను నా సైకాలజీ ఎక్స్పీరియన్స్ తోని 34 ఏళ్ళ నుంచి 20 క్లాసులు తీసుకుంటాను ఐఎమ్ 62 34 నుంచి క్లాసులు తీసుకుంటాను ఐ టేకెన్ మోర్ దెన్ 1 crore స్టూడెంట్స్ క్లాస్ తీసుకుంటాను 1 crore మెయిన్గా తీసుకుంది మ్యాక్సిమం బీటెక్ ఉందండి బీటెక్ ఇక్కడ శ్రీకాకుళం అక్కడ మహారాష్ట్ర అన్ని ప్లేస్లో తీసుకున్నాను ఈ కాలేజీ నాకు చాలా ఇష్టంగా పట్టించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు మాకేం చెప్తారు సార్ ఏం చెప్పండి మీకు నేను ఏం చేస్తే జీవితంలో సెటిల్ అవుతాం చెప్తాను చెప్పాలా ఉంటా అబ్బాయిలు మాట్లాడుతున్న అబ్బాయిలు మాట్లాడలేదు బాగుంటుంది అబ్బాయిలమ్మా ఇదేనమ్మా వేస్ట్ అమ్మా చప్పటి కొట్టాలి అవునా వేస్టా
మీరు గుర్తుపెట్టి ఒకసారి గుర్తుపెట్టి గట్టిగా. అబ్బాయితో పెట్టుకునేంత వరకు ఎవరు బాగుపడలేదు, కానీ అమ్మాయితో పెట్టుకోవాల్సింది బేకారం లేక బేకారం. సరదాగా మాట్లాడాను. రెస్పెక్టెడ్ పేరెంట్స్ చెప్పబోయే 4-5 మాటలు పిల్లల గురించి చెప్తాను, మీరు ఎలా ఉండాలో చెప్తాను. ఒక సైకాలజిస్ట్ గా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాను. మా ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు, కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి వస్తూ ఉంటారు, ఎంతోమంది కొన్ని తల్లిదండ్రులు తీసుకొస్తూ ఉంటారు. నేను ప్రాబ్లం ఏం తెలుసు సార్, మామూలు నా మాట్లాడాడు సార్, మామూలు నా మాట్లాడాడు, ఆ జుట్టు పెంచుకుంటాడు, పిట్టబూడు పాలన చేసుకుంటాడు, పుచ్చపూల పాయింట్ టౌన్ జీన్స్ సారీ నా మాట్లాడాడు సార్. ఫోన్ ఎప్పుడు చేయి కూసుకుంటాడు, ఇక్కడ కూసుకుంటాడు, కూసుకుంటే ఇక్కడ అవుతుంది, ఇక్కడ కూసుకున్నాడు. అన్నిటి కారణం ఏంటంటే నా పరిశోధన చెప్తాను. రెస్పెక్టెడ్ పేరెంట్స్ వినండి, పిల్లలు చెడ్డ పిల్లలు ప్రపంచంలో పుట్టలే, చెడ్డ పిల్లలు ప్రపంచంలో పుట్టలేదు. ఉన్నాం చెడ్డ తల్లిదండ్రులు, చెడ్డ పిల్లలు ఉన్నారు. అమ్మో కొత్త చెప్తారు కదా, చెడ్డ తల్లిదండ్రులు అంటే ఏంటంటే అధికారామము, అడిగింది ఇవ్వడము. ఒకసారి మా నాయన, మా నాన్నగారు, మన బాబు ఇక్కడ షామిపేట దగ్గర కేశవరం గ్రామం మాది. సార్ మా నాన్న స్కూల్లో సార్ కొడితే ఇంటికి వచ్చి నాయన సార్ కొట్టిందని చెప్పాను. అట్లా అన్నాడు. మీద సీక్రెట్ ఉంటే మీరు పెట్టులు కాబట్టి ఇట్లా ఉండేది. మీదికి బరిగా అంటే మా తెలంగాణ బరిగంటే మీరు కట్టేట ఒక కర్ర పుచ్చుకొని బరిగంట ఓకే కర్ర పుచ్చుకొని మళ్ళీ కొట్టినాను. అంటే సారు నిన్ను కొట్టినట్టు తప్పేసిన కాబట్టి నేను కొట్టాడు. ఇప్పుడు కొట్టడం సార్ ఇట్లా చూసాను చాలు, నీ బస్తీ ఉండదు, నీ కాలేజీ తీసుకుని నా కొడుకు నేనే ఉంటాను కొడతావా, నా కొడుకు నేనే ఉంటాను కొడతావా, నీ కాలేజీ ఉండాలా, నీ సంగతి ఉండాలా అని కొంతమంది మీరు కాదు, కొంతమంది పేరెంట్స్ కాబట్టి గురుదేవు నీట్లో చేపెడతామా, కొన్ని ఇంట్లో చెప్తామా చెప్పరు, కొన్ని ఇంట్లో మంచిగా లదుకుదామని కూర్చుంటాడు. టీవీ పెడతారు, టీవీ పెట్టేసి కార్తీక దీపం సీరియల్ వస్తుంది, ఎట్టేసి బాగా రాత్రి పెడతారు. అంటే మీరు కాదు కొంచెం చాలా కొంచెం ఈవెంట్ ఉండకపోతే మనం వచ్చి టీవీ పెడతాడు, న్యూస్ మొత్తం పురాలి. ఇట్లా చాలా మంది పిల్లలు చదువులు పాడైపోతున్నాయి. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే పిల్లల్ని పెంచడము ఇష్టము లేకనో ఓపిక లేకనో హాస్టల్ చేస్తున్నారు. మీ ఊర్లో కాలేజీ లేకుంటే ఏంటి, మీ ఊర్లో కాలేజీ ఉంటే మీ ఊరు మీ ఇంట్లో ఉండాలి. ఒప్పేయడం వల్ల ఇంత కండిషన్ కాదు, అన్నం పెట్టే ఓపిక లేదా హాస్టల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు హాస్టల్ పంపిస్తున్న తర్వాత కష్టపడిస్తాను, గ్యారెంటీ చూసుకోండి. ఎందుకు ఇది నా మనసులో మాట పంచుకుంటున్నా అంటే చెడ్డ పిల్లలకి పంపించడం లేదు, చెడ్డ పిల్లలు కాపాడాలంటే చెడ్డ తల్లిదండ్రులు కాబట్టి వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు. కాబట్టి మాకు సుధాకర్ సార్ ఉండండి, మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పే సార్ లేదు, అని మాకు ఆప్షన్ ఇచ్చేవాడు చెప్పుకోవడానికి. ఎట్లా కావాలా అంటే ఎట్లా కావాలంటే తెలుసా, దెబ్బలు ఇట్లా కావాలా ఇట్లా కావాలా, అర్థమైంది కదండి, దెబ్బలు ఇట్లా కావాలా ఇట్లా కావాలా, ఇట్లా ఎవరైనా దెబ్బలు కొడితే ఎక్కడ పోయినాయి ఆ దెబ్బలు, ఎక్కడ పోయినాయి ఆ మాటలు, ఎక్కడ పోయినాయి ఆ బుద్ధులు, ఎక్కడ పోయినాయి ఆ దేశభక్తి, ఎక్కడ పోయింది మాతృభక్తి, ఎక్కడ పోయింది పితృభక్తి. తప్పంతా వాళ్ళే, పిల్లలకి తప్పేం కాదు. ఇప్పుడు మన సంగతి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, పేరెంట్స్ ఏమనుకోండి మీ గురించి కాలం గురించి నా మాట వినండి. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 4th ఇయర్ వరకు నేను ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో ఉంటుంది 800 రోజులు మాత్రమే. అదేంటి సార్ 4 ఏళ్ళే కదా, 4 ఏళ్ళు అంతేకాదు. ఎగ్జామ్ 200 రోజులు కంటే ఎక్కువ కాలేజ్ చేయదు. ఎగ్జామ్ చూసుకోవడం కంటే ఎక్కువ మీరు కట్టే ఫీజు మొత్తం 200 రోజులకి, 1,00,000 రూపాయలు 200 రోజులు, రోజు 500 కడుతుంది. మీ ఫీజు రోజు 500 కడుతుంది. ఒక పీరియడ్ సార్ వచ్చి క్లాస్ 800 కడుతున్నాడు, 60 నిమిషాల క్లాస్ 100 రూపాయలు కడుతున్నాడు. సినిమా టికెట్ కంటే ఎక్కువ సార్ అవునా కదా, చెప్పండి కదా, సినిమా టికెట్ కంటే ఎక్కువే కదా. మళ్ళీ పనికిరాని సినిమాలే చూసినప్పుడు పనికి చదివిపెట్టాలి. పనికిరాని సినిమాని మొత్తం అర్థమైనప్పుడు మొత్తం అర్థం చేసుకోండి. ఎట్లా
నీ కోసం చదవకండి నన్ను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకోసం చదవకండి, మీ అమ్మ నాన్న కోసం చదవకండి, చదవండి మన భారతదేశం గురించి, చదవండి మన కంట్రీ గురించి. కంట్రీ బాగుంటుంది, కంట్రీ బాగుంటుంది. క్వశ్చన్ అంటారు తెలిసింది ఈ వయసులో నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇది అడిగే క్వశ్చన్ రైట్ వాళ్ళు నాకు అడుగుతున్నాను. ఈ వయసులో చెప్పండి, నాకు పేరెంట్స్ కాదు. దేవుడు ఇంపార్టెంటా, దేశం ఇంపార్టెంటా? గట్టిగా దేశం గురించి మనం ఏం చేస్తాం? దేశం గురించి ఏం చేయకర్లే, నువ్వు బాగా చదువుతున్నాను సార్. ఇంట్లో కదే ఇంట్లో కదే నువ్వు కూడా చెప్తారు. చదువుకోవడం అంటే కొత్త చదువు కాదన్నా. నువ్వు ఒక రోజు మాత్రం ఒక 3 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేస్తే ఓ 7 గంటలు వండుకొని, 7 గంటలు ఎన్ని గంటలు అంటే 8 గంటలు చెప్పేవాళ్ళు సార్. మనకు ఇంటి లేదు, వీళ్ళకు 4 గంటల కంటే అకౌంట్ లేదు. వీళ్ళ మొబైల్ చెక్ చేయండి, స్లీపింగ్ టైం ఉంటుంది, మొత్తం తెలుస్తుంది అలా. 4 గంటలు వంటి చాలా గొప్ప. కానీ మొన్న లాస్ట్ 100 days నుంచి వీళ్ళు ఎగ్జామ్ అయిపోయాక పడుకుంటున్నారు. తిరుడు పడుకుడు గ్యారెంటీ ఒక 2 కిలోలు కొనుగోలు ఉంటారు. ఓకే, ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ అంత టైం ఇన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆల్సో. ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ apart from entertainment, something is most important is there. That you forgot your life లో. ఎందుకు చెప్తావు లేదు? నేను ఒక డైలాగ్ చెప్తాను కాబట్టి చెప్తారా చెప్పండి గట్టిగా. రిపీట్, ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ రిపీట్ గట్టిగా. గోలు చెప్పండి గట్టిగా. అమ్మాయిలు ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళ మ్యారేజ్ 10 days లో సెట్ అయిపోవాలి. ఇంకా ఈ ఛాన్స్ ఇస్తే నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే, అందరు గట్టి చెప్పండి. గోలు గోలు కోసం పనిచేస్తారు, గోల్ లేని వాళ్ళు గోల్ కోసం పనిచేస్తారు. చెప్పండి, గోల్ ఆర్ నాట్? Tell me, do you have a goal or not? If you have a goal, you will work for your goal. If you don't have a goal, you will work for whoever have a goal. That's it. అంతే. నీ మెంటాలిటీ ఎలా నుంచి ఈ బీటెక్ క్వశ్చన్ నుంచి నీ భూమి ఉండింది ఎందుకు? ఒక్కసారి ఆలోచించే నా క్యాలిక్యులేషన్ పుట్టింది ఎందుకు? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ వయసు 16, 17 అంతే. కొంతమంది సీనియర్ 18 కూడా ఉంటారు, 19 ఉండండి, వాడు గ్యారెంటీ సీనియర్ సిటిజనే. ఓకే, ఈ వయస్సు ఎలాంటిదో తెలుసా? 14, 17, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 18 ఏమో చదువులలో ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. పుస్తకం పట్టుకోమని బాడీ ప్రజెంట్ బాడీ ప్రజెంట్ కూడా కాబట్టి మీరు చదివే పద్ధతి మనకు తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం మొదలు. నేను ఇద్దరు ఇంజనీర్ పిల్లల తండ్రిగా చెప్తున్నాను. నా ఇద్దరు పిల్లలు కలిపి నెలకు 40 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాను. నా ఇద్దరు పిల్లలు కలిపి నెలకు 40 lakhs ఇస్తాను. శాలరీ ఊహించుకోండి, కడుపులో మంటగా ఉందా మీకు? ఉంటుంది. ఎలా ఇస్తారు తెలుసా? నేను చెప్పి చేసాడు, పని చేసాడు, చదువు. ఇంకా పిల్లగారు చేయాలి. మీరు ఎలా చేయొచ్చు? సింపుల్ అన్న, ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర లేవండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను అడుగుతాను ఇక్కడ 4 o'clock ఎంతమంది లేచి అలవాటు చేయలేమండి? లేదు, ఒక చేస్తున్నాను. ఓకే, 5 o'clock ఏం చేస్తారా? 5 o'clock లేస్తుంది. ఆ 4 o'clock అయితే ఇక్కడ ఏం 3 o'clock చెప్పలేదు. 5 o'clock, 6 o'clock చేస్తారా? 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, ఇంకా ఇప్పుడు పడుకోరు. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన లైఫ్ లో నుంచి కట్ చేయాల్సిన 5 దరిద్రాలు. ఈ 5 కట్ చేస్తే సక్సెస్ గ్యారంటీ. ప్రాక్టీసింగ్ సైకాలజిస్ట్. లక్షలాది మందితో మాట్లాడాను, స్టూడెంట్స్ అని మాట్లాడాను. మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్, ఎక్స్ట్రాడనరీ పీపుల్. 23 మంది IAS ఉన్నారు, 18 మంది IPS ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. నౌ ప్రెజెంట్ సిటీ 200 మంది జడ్జిలు ఉన్నారు. గర్వం చేస్తారా? చెప్పండి గట్టిగా.
ఫస్ట్ మీ లోపల మార్పు రావాల్సింది మార్నింగ్ లేవండి ఎప్పుడు లేవాలి సార్? సూర్యుడు లేవాలి. ఎన్ని గంటలకు సన్ రైజ్ చూసుకోండి, మొదలు కనిపిస్తుంది 6:06 చూసుకోవాలి. మిస్టర్ సన్ టుమారో 6:07. ఎందుకంటే తెలుసా, ఎవరైతే సూర్యునితో పోటీ పడతారో, సూర్యకాంతి గంట ముందు కళ్ళల్లో కాంతి తీసుకొస్తారో, సూర్య ఉదయం గంట ముందు ఎంతమంది ఉదయిస్తారో అటువంటి వాళ్ళే ప్రపంచానికి దారి చూపిస్తారో. ఇలా వచ్చలే ఇది కూడా తినండి అనే ఉంటాడు. మా ఊళ్ళో మీకు తెలుగున్నాను, నా విషయం హాస్పిటల్లో బెడ్స్ ఉంటాయి. బెడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బెడ్ మీద పడుకుంటాడు, బెడ్ మీద తింటాడు, బెడ్ మీద రాస్తాడు, బెడ్ మీద పోతాడు, బెడ్ మీద చదువుతాడు. ఫస్ట్ చెప్పారు బెడ్ మీద కూర్చొని ఎప్పుడు చదవద్దు, మంచం మీద కూర్చొని చదువుకోవద్దు. మంచం మీద కూర్చొని బాగానే ఉంటుంది కదా, కాదు కదా, తర్వాత ఏమైంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిద్ర లేవంటే నిద్ర వేస్తే ఫస్ట్ చెప్తాను. రెడీయా? ఓకే, నమ్మకం ఎంతమందికి వెళ్ళి చేయబట్టే ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ఇలా 3 సార్లు గ్యారెంటీ 1 ఇయర్లో బ్యాలెన్స్ చేయబడి ఒకసారి వెళ్ళి అమ్మా చేయబడి. ఓకే, ఇలా రెడీ చేయబట్టండి. నేను నా జీవితాంతం 3 చోట్ల తప్ప ఎల్లప్పుడూ స్మైల్తో ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. ఈ ఒక్క మాట సర్వాస్ లైఫ్ లో ఆ 3 చోట్ల తప్పి చెప్పు చిన్నవుతుంటే లైఫ్ నవ్వడం వేరు, చిరునవ్వు వేరు. నవ్వు 4 విధాలుగా చేటు, చిరునవ్వు 40 విధాలుగా స్వీటు. గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన పరమాణు మీద డౌట్ వచ్చింది. మీకు ఏం డౌట్? అది ఒక డౌట్ రావాలి. ఆ 3 చూడలేదు. 3 చోట్ల మీకు ఎలా ఉండాలి? స్మైలింగ్ ఉండాలి. ఒకటో చోటు ఎవరు చనిపోయినప్పుడు నవ్వద్దు. చావు నువ్వే కాదు. రెండోది చెడువార్తలు ఉన్నప్పుడు నీకు తెలిసిన వాళ్ళ కష్టాలు కలగకూడదు. ఈ 3 మీకు ఎలా ఉండాలి? ఎలా ఉండాలి? ఫోటో తీసు తమ్ముడు, ఫోటో ఏమొస్తాడు తీస్తావా? ఇవ్వంటాడు సార్ ప్లీజ్ అంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళకు చెప్పాలి మన భక్తులు. అందుకని చెప్తున్నాడు ఆల్వేస్ స్మైల్ ఎక్సెప్ట్ ఈ 3 విషయాలు చెప్పాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్లాస్ లో సార్ లెసన్ చెప్తుంటే ఎట్లా కూర్చోవాలి? నమ్మడం కాదు, కాన్సన్ట్రేషన్. మీ చుట్టుముట్టు ఆరా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కనీసం 15 టైమ్స్ నవ్వించాను. ఏజ్ ఇస్ లైక్ దట్. మీ ఏజ్ కి ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలుసు. I connected you so fast so that I can make you laugh. ఏం కావాలని స్టాప్ అర్థమైనప్పుడు అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో స్మైల్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. స్మైల్ అంత బాగా ఉండాలి. టెన్షన్ ఉండదు, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండదు, సరిగ్గా పనిచేస్తుంది, పాఠశాల ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఎగ్జామినేషన్ టైంలో నన్ను ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు అన్ని ఆన్సర్లు గుర్తొస్తాయా? అవును. ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక టెన్షన్, ఎగ్జామ్ లో టెన్షన్,
అందుకని ఏమంటే తెలుసా, మీరు ప్రమాణం చేసి చేశాను, ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి, క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుసుకోవాలి. వచ్చింది సెకండ్ వచ్చి ఎప్పుడైతే నేను చెప్తున్నానా, చిరునవ్వు పెట్టుకొని గట్టిగా నవ్వుతున్నావు చేయడం, చిరునవ్వు ఉండగానే మీరు మెమరీ విల్ రీకాల్, ఫాస్ట్ రీకాల్ అవుతుంది. ఎక్కడికి రీకాల్ అవుతుంది? మీ క్లాస్ రీకాల్ అవుతుంది. మనిషి మర్చిపోయే ఛాన్సే లేదు, గుర్తుంచుకోండి. మీ నాన్నమ్మ పేరు మర్చిపోయారా, అమ్మమ్మ పేరు మర్చిపోయారా, స్టిల్ యూ నో దట్ 7th క్లాస్ టీచర్ కూడా గుర్తున్నారు మీకు. కళ్ళు మూసుకుంటే కళ్ళ ముందు కనిపిస్తారు కూడా వాళ్ళు. అంటే మనం మర్చిపోలేమో, ఏది ఇష్టమైనది మర్చిపోలేమో. సినిమాలు మర్చిపోయినా చెప్పండి, సినిమాలు మర్చిపోయినా చెప్పండి. ఏదో సినిమాలో మహేష్ బాబు అంటాడు, ఒక లాభ అవుతారంటే ఏ సినిమా పేరు? సినిమాలు చెప్తాను, అక్షరం పెడతాడు, లాభ అయిపోతారు ఏదది తెలుసు కదా. అవసరమా? గుర్తుంచుకోవాలి, అవసరమా? చెప్పండి. ఇట్లాంటివన్నీ గుర్తున్నాయి కదా, అదంతా గుర్తుండదు. అంటే కారణం కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి. నంబర్ 2, ఇంట్లో బాగా ఉదయం లేవండి. ఓకేనా? చెప్పాను, ఓకేనా? లేచిన తర్వాత చాలా తెలుసా, సార్ చదువుకో, బెడ్ మీద దిగండి, బాత్రూమ్కి వెళ్ళి కంప్లీట్ చేయండి. చేయండి, ఎందుకంటే ఎవరైనా చెప్పారు చెప్తే మీరు విన్నారు కాబట్టి. బాత్రూమ్కి వెళ్ళి బయట వచ్చి బాయ్స్ ఫుల్ బాటిల్, మీరు నవ్వుతూ వాళ్ళు బాయ్స్ ఆర్ బాయ్స్ అమ్మా, బాయ్స్ అమ్మా ప్రపంచాన్ని ఉన్నారు. వాటర్ అమ్మాయిని తాగుతారు, వాటర్ తాగండి. వాటర్ తాగితే సికింద్రాబాద్ నాన్ స్టాప్ అంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? పెన్షన్ తర్వాత 5 నిమిషాల నుంచి 10 నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి బంగారు తల్లులు. మీకే చెప్తున్నాను, ఈ వయసులో నన్న స్కిప్పింగ్, ఐ సజెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యు, స్కిప్పింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ. ఈ హైట్ గ్రో అవుతుంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి చేయడం, ఎక్సర్సైజ్ ఏదో ఒకటి చేయండి. ఇట్లా పడుతుంది, ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత శ్వాస ఫాస్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు 2 నిమిషాలు ఒళ్ళో కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ఎట్లా ఎట్లా బయటకు వస్తుంది అదే అర్థం చేయండి. అప్పుడు కళ్ళు తెరవండి, అప్పుడు చదవండి, ఎందుకు మర్చిపోతుందో నేను చూపిస్తాను. అది ప్రాపర్ ఎవరి సంతోషం. నా యాక్షన్ ఎందుకు అర్థం చెప్పాలి ప్లీజ్. సార్ అందరికీ చేస్తాను, నా యాక్షన్ అర్థమైన కాకుండా వాళ్ళకి తెలియదు బాబు. అందరికీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 30 నిమిషాలు అనుకోండి, చదువు తర్వాత స్నానం చేయండి. బాయ్స్ మీద స్నానం చేసి అలవాటు స్నానం పెట్టేయాలి తెలుసా. ఇట్లా పట్టుకోండి, ఇట్లా పట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఇయర్ ఉడుకు ఇట్లా మోసుకోవాలి. అది సారం, ఇట్లా మోసుకుంటాం. స్నానం చేయండి అమ్మ, వారం కోసం చేయండి, తలపై నుంచి. ఓకే, స్నానం చేసిన ఒక సెకండ్ అయినా, వీలుంటే ఒక మిల్లీ సెకండ్ అయినా ఆ పరమాత్మని, ఆ భగవంతుని, ఆ దేవదేవుని, ఆల్మైటీ ద గాడ్ ఒక యాక్షన్ మీద గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ ఎవర్ ఐ యామ్ ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ ది గాడ్. అందరూ బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందులో గుర్తుంచుకోండి. everybody, ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ప్రే చేయమలే, ఒక భారతదేశం మాత్రమే ప్రే చేయమన్నారు ప్రపంచం గురించి. అప్పుడు అప్పుడు రారా బస్ వస్తుంది, రారా ఫస్ట్ టైం అవుతుంది, రారే ఫస్ట్ టైం అవుతుంది, రారే అంటారు. అప్పుడు వస్తుంది లేవు జుట్టిందో కూడా ఇదాకే వచ్చింది. దీని తర్వాత ఎక్కడో దగ్గర వచ్చేసారు. ఏంది ఇట్లా రోజు ఇట్లే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా,
నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. అన్నం ఎప్పుడు కూడా అన్నా తెలిసింది. మీ నాన్నగారు అన్నప్పుడు కావాలి క్లియర్ రాసింది. అమ్మా, నువ్వు ఏదైతే అసహించుకుంటావో అది నీకు దొరకదు, తర్వాత దొరకదు. నేను 7 స్టార్ తిన్నాను, 5 స్టార్ తిన్నాను, లాస్ట్ వీక్ మలేషియాలో ఉన్నాను, చాలా మలేషియా తెలుగు సగవాళ్ళు ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మామూలు చేసింది కాదు. మామూలు చేసిన పుట్టికి ప్రపంచంలో ఎవరైనా టేస్ట్ ఇవ్వగలరా? కాబట్టి మామూలు చేసిన పుట్టిన ఆ ప్లేట్ లో పెట్టేస్తుంది. ఇక అబ్బాయిలకు నా కంప్లైంట్ లేదన్న, అమ్మాయిలే ఇంకా కూడా తినను ఏమంటే ప్లేట్ కూడా తింటాడు. ఏదైనా వదిలిపెట్టకండి, దయచేసి మోడ్ చేయండి. అమ్మ ఫుడ్ మొత్తం తినేసేయండి. ప్లేట్ ఎక్కువ ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం ఉంటాను. అన్నం మిగలకూడదు. వాటర్ గ్లాస్ ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ ఉంది కదా, నేను లోపల ఉన్నప్పుడు సార్ నాకు వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ సగమే తాగాను, మిగతా బాటిల్ జీవులు పెట్టుకుని తెచ్చుకున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ వాటర్. మళ్ళీ గడువు పురాణం ప్రకారం వాటర్ వేస్ట్ చేస్తే లాస్ట్ డోంట్ వేస్ట్ వాటర్. ఫ్యూచర్ లో వార్స్ నీళ్ళ కోసమే. హౌ డు వేస్ట్ వాటర్? talking some sense or nonsense. Sense is our local gadiya. Come to the top. You say that? More. Chapar gadiya. More. College kelthunna. Ee jamal pe gedu. Antavaraga jump address bi jump idikal cheppu. Cheppelani teginchi. Ito ichchina namakam. Inda kaalaki namaskaram pettanడి. తప్పేం లేదు నాన్న, తప్పేం లేదు. తప్ప ఏ కాలేజీ పెట్టుకుంటున్నాడు. గ్యారంటీ ఆ వీడియో తీస్తే ఎంతగంట పెట్టాల్సుకున్న సేవ. సో నేనేమంటానంటే, ఓకే ఎంజాయ్ బాస్, లిసన్, బట్ వై డోంట్ లిసన్ సమ్ పర్పస్ఫుల్ సాంగ్స్, పర్పస్ఫుల్ టాక్స్, ఇంపాక్ట్ టాక్స్ కూడా వినొచ్చు కదా, కొన్ని పనికొచ్చే విషయాలు వినొచ్చు కదా. ఎస్, అది కూడా వద్దు. ఈరోజు వినండి, రేపు ఏం చేయండి, కాన్సన్ట్రేషన్ పక్క ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడండి. ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలి? ఓకే, నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీకు సార్ చెప్తారు కదా, సార్ రెస్పెక్ట్ సార్ సార్. ఈ కాలేజీలో మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది? సౌండ్, బుక్స్, ఎగ్జామ్స్, పనిచేసే పని, వర్గంగా నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చా? గట్టిగా జాబ్ ఇస్తారా? ఇంగ్లీష్ ఆదా నీకు జాబ్ ఇస్తారా? ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం, తెలుగు, నిన్నే తెలుగు భాష దినోత్సవం జరిగింది. తెలుగు గొప్ప, ఇంగ్లీష్ గొప్ప? తెలుగు గొప్ప. తెలుగు ఎంతమందికి వచ్చి చేరబట్టండి. కంగ్రాచులేషన్, సూపర్ గా, నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. తెలుగు దేశము తెలుగులో తెలుగు వాళ్ళు ఉండాలి. తెలుగు దేశ భాషలందు దేశ యాసల తెలంగాణ యాస వేస్తే మర్చిపోయాడు. ఇప్పుడు తెలుగులో 3 ప్రశ్నలు చెప్తే మాట్లాడుతాను. ఫస్ట్ ఈ తెలుగులో ఏమన్నా చెప్పండి. మైకు ఏది కొంటే మైక్ నేను తెలుగులో ఏమంటారు రాదు. మరి మీరు కూర్చున్నా తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పండి. కుర్చీస్ ఉర్దూ, ఆస్కింగ్ తెలుగు ప్లీజ్. అదుకు బిడ్డలు పడుతున్నాయండి. ఓ దీన్ని ఏమంటారు? తెలుగు. I'm asking English now. Okay, what's called English? What about the word you're saying? What about this? What about that? What about that? Not problem with that. What about this? If I ask you like this, you will tell me non-stop 2,000 words in English. You're not able to speak 3 words in Telugu. మీకు తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. You don't know English. సిగ్గుపడుతున్నావు, తప్పదు. మీరేమనుకుంటారంటే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అంటే
తెలుగు చాలా కష్టపడి నేర్చుకుంటే తెలుగులో పుట్టాలంటే 70 జన్మలు తెలుగులో పుట్టాలని జన్మలు తెలుసుకోండి. అంత అద్భుతమైన భాష ఇది. ఏంటలా మొత్తం బాడీ లాంగ్వేజ్ నోరు తిరుగుతుంది. ఏబిసిడి అది సేమే. నేను కాదంటేను తెలుగు వచ్చిన వాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం చాలా ఈజీ అని మీ యొక్క భయం విషయంలో వస్తాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే తెలుగు నేర్చుకోవాలి తెలుగు నేర్చుకోవాలి అక్షరాలు ఏంటి అచ్చులు హల్లులు పొల్లులు సందులు సమాసాలు సమాసాలు ఛందస్సు అలంకారము అరే బాస్ 56 అక్షరాలే కాదు మన గురింతా నేర్చుకోలేదు. ఈసారిలో అదే ఇంగ్లీష్ కూడా ఈ భాషతో తెలుసారా 26 అది కలిపితే మొత్తం వచ్చింది. అది చిన్న భాష చిన్న చేయకండి, మీ మనసుకి వెళ్ళి భయం తీసేయండి. ఎందుకు రాదు? అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ కూర్చొని ఏం చేయాలి తెలుసా? ఐ saw you somewhere. Me, yeah, you, where, come, you sit to that green down that tree. మాట్లాడు తప్పులు మాట్లాడు. తెలుగే రానప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఏమైంది? 4 ఏళ్ళు కాకుండా 4 నెలలు తప్పులు మాట్లాడు. 5 నెలల నుంచి అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్తారంటే స్విమ్మింగ్ ఎంతమందికి వచ్చు? స్విమ్మింగ్ వచ్చేలా స్విమ్మింగ్ రాగానే చిన్న మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు వచ్చినామా తెచ్చినాడు గూగుల్ స్విమ్మింగ్ తగ్గడిసిన నాగేశ్వరరావు. And with one DVD also, 3 DVDs. A foreign DVD, a combined DVD, a DVD. So there's a combined and Sundarame, they just like that. More DVDs were there. Over 7 parts, 7 pages. So, but they after జంపట వాళ్ళు వచ్చి చేస్తుందా? ఎందుకు? స్విమ్మింగ్ చదివితే రాదా? స్విమ్మింగ్ చదివితే రాదా? స్విమ్మింగ్ చూసి వస్తుందా? స్విమ్మింగ్ గురించి వింటి వస్తుందా? ఏం చేసి వస్తుంది స్విమ్మింగ్? I am talking not about swimming because I am talking about English language. English వింటే రాదు, ఇంగ్లీష్ వింటే రాదు, ఇంగ్లీష్ చూస్తే రాదు, ఇంగ్లీష్ చదివితే రాదు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని క్లాస్ చేసుకోండి. ఇంకా ఒక్కడు ఎప్పుడు పోతాడు? You see that green check, why you are sitting like this? For example, I want to invite that person here. You come here. I put out with I pay you there at the ऊपर से बता अरे మన భాష మనకే సరిగ్గా we do mistakes. If we don't do mistake at this age, we suffer the after when you join some employment. Are you listening now? So first of all, language. బస్సు నేర్చుకోవచ్చు. బస్సు అనేది జీవితాన్ని మార్చే బస్సు. బేకార్ కాదు, రెండు పనికి వెళ్తాం. వాడు తర్వాత 80% చూపుతారు. ఇంకా గ్యారెంటీ ఉంటుంది. అలాంటి వరకు మన కాలేజీలో లేదు. ఇంచో మన కాలేజీలో నుంచి ఒక కార్తలు ఉంటారు. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి. అప్పుడు సార్ నేను చెప్పి ప్రాక్టికల్ చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు నుంచి మాట్లాడతాను. 20 నిమిషాలు అయితే మీకు అనిపిస్తుందా? చెప్పండి చెప్పండి అరగట్టిగా. నేను మాట్లాడితే ఎంతమందికి అర్థమైంది? అర్థమైన స్టేజ్ మీకు వచ్చి ఏమంటుందో చెప్పాలి. రావాలి. ఎంతమంది వస్తారు? ఎంతమంది వస్తారు? రారా? ఎందుకు రాదు తెలుసు? నేను ఇక్కడికి మనం మాట్లాడినట్టు అబ్బాయిలకు నా వాల్యూ ఉంటుందేమో. అబ్బాయిలు మనకు చూసినామా వాళ్ళ మన హీరో తప్ప మాట్లాడితే ఇజ్జత తగ్గుతుంది. ముద్దగా వేది అర్థమవుతుంది. మీకు లాంగ్వేజ్ స్టేట్ అనే ద రీజన్ ఈస్ నన్ను చూసి నవ్వుకుంటారేమో, నన్ను చూసి విమర్శిస్తారేమో, నన్ను చూసి ఒక మాట్లాడతారేమో, నన్ను చూసి అవమానం చేస్తాను. కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడను. నేను స్టేజ్ ఎక్కడో, నేను ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఉంటాను. ఇది దాటిందనుకో గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూస్, అక్కడ కంప్లీట్ ఎనీథింగ్. భయము వీడితే చేయమన్నా
ఆ భయం ఏంటంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్పాను, సిద్ధం. ఓకేనా ఓకేనా చాలా కంటిన్యూ రైట్. ఇప్పుడు నా మాట వినండి. మీరు ఇంటర్వ్యూ పోతున్నప్పుడు ఫ్యూచర్ థర్డ్ ఇయర్ 3 months ఇంటర్వ్యూస్, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాం లోపలికి, లోపల ఎంతమంది ఉంటారు అది ముంచుకొని చెప్పండి భయ్. ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే ఎంతమంది ఉంటారు? 4. వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? యావరేజ్ ముంచుకొని చెప్పండి 40. ఎంతమంది ఉంటారు? 4 ఉంటారు. 4 into 40 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు. ఓకే, లోపలికి ఎవరు వెళ్తారు? లోపలికి ఎంతమంది వెళ్తారు? గట్టిగా. సింహం ఎప్పుడు ఇలా ఉండాలి. అదే మనం టెస్ట్ చేయాలంటే నా వయసు వయసు కూర్చోవాలంటే సెంట్రిపిటల్ కాలేజ్ వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదా? అది భయం చేస్తే బాస్ జాబ్ చదువుతున్నా సార్. ఆఫీసర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, భయం విషయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేజ్ ఎక్కడ మొదలు పెట్టండి, అవసరమైన స్టేజ్ ఎక్కడ మొదలు పెట్టండి. స్టేజ్ ఎక్కకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సార్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు. పోల్చుకోవడం, కంపేర్ చేసుకోవడం. ఇది కంపేర్. నేను ఈ రంగులో ఉన్నాను, నేను తెల్లగా ఏ ఛాన్స్ ఉందా చెప్తున్నాను అంటే చెప్పండి. సౌండ్ చెప్పాలి బాస్. నేను ఈ రంగు నుంచి తెల్లగా ఏ ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? తెల్లగా ఉండాల గ్యారంటీ ఈ క్లాస్ లో కొంతమంది తెల్లగా అసహ్యం కూర్చున్నాం, 3 సార్లు చెప్తున్నాను, తెల్లగా అసహ్యంగా కూర్చున్నాడు కొంతమంది. నేను రంగే మారా, వాళ్ళు ఎండలకైతే నల్లగైతారు, కోపం వస్తే ఎర్రగైతారు, చలికాలంలో పచ్చగైతారు, తెల్లగూడలో రంగులు మార్చే. ఇప్పుడు చెప్పండి, కెన్ ఐ చేంజ్ మై సెల్ఫ్? I can change my internal self, but not outer. But I should love myself. When you love yourself, what will you love your message? What will you love? Never comparing to anybody else. అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ లో మనం అడ్డబిటాయించాం, గూగుల్ అడ్డబిటాయించాం. నిజాలు కాంపోస్ట్ కంపెనీస్ వరల్డ్ ఉంటుందంటే ప్రపంచంలో అందరికీ తెలుగు పిల్లలు, ఇండియన్స్, భారతీయులు నేర్చుకోవాలని కష్టం. మా సినిమాలు బయట నుంచి పరిచయం చేసుకోండి. 2-3 months అంతే. ఇష్టం ఎప్పుడేం కాదు బాస్. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పండి, భయం నుంచి బయటపడాలి. నేను 3 పాయింట్లు చెప్పండి. మీకు ఇష్టమైన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారా మన ఇండియాలో? ఉన్నారా లేదా? ఓకే, మీ మనసులో చెప్పుకోండి. మీకు ఇష్టమైన దేవుడు ఉన్నారా లేదా? చెప్పండి, మీ మనసులో చెప్పుకోండి. రైట్. మీకు ఇష్టమైన ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణలో ఉన్నారా లేదా? మనసులో చెప్పుకోండి. మీ నాన్నగారి పేరు చెప్పండి. మీ నాన్నగారి పేరు చెప్పండి, అమ్మగారి పేరు చెప్పండి, మీకు ఇష్టమైన టీచర్ పేరు చెప్పండి. లేదా నా ఇష్టమైన టీచర్ పేరు సుధాకర్ రెడ్డి సార్, నా ఇష్టమైన టీచర్ పేరు నరసింహ సార్, నాకు 6th క్లాస్. నా ఇష్టమైన టీచర్ పేరు సర్లా మ్యామ్. ఇట్లా చెప్పేది సోషల్ స్టడీస్ ఇంకా లైఫ్ లో మర్చిపోలేము. నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ టీచర్ పేరు 8th క్లాస్ లో వెంకటేశ్వరరావు సార్. ఇంగ్లీష్ నేర్పించేవాడు, ఎంకరేజ్ కూడా కొట్టేవాడు. ఎస్, ఫేవరెట్ టీచర్స్ ఉన్నారా కదా నీకు? లాస్ట్ కూడా పడతాను చెప్పండి. ఇవన్నీ మీ ఫేవరెట్ కదా. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరో కోరుకొని నమ్మబడ్డారా లేదా? చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒక్కడి మీరు వెళ్ళిపోండి, వెరీ కరేజియస్, ఫియర్లెస్. మీకు నచ్చే దేవుడు, మీకు ప్రేమించే దేవుడు, మీరు పూజించే దేవుడిని ఈ ప్రపంచం ఎవరైనా తిట్టారా లేదా? సౌండ్ ప్లీజ్. విమర్శించారా లేదా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో అందరూ కూడా తిట్టారా లేదా? చీఫ్ మినిస్టర్ తిట్టారా లేదా? చీఫ్ మినిస్టర్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, అంత కష్టం, అంత ఈజీ కాదు బాస్. ప్రణాళిక కావాలి, అద్భుతం కావాలి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంత ఈజీ కాదు. ఒక్క 140 కోట్లలో ఒకడేకడు, అంత ఈజీయా? ఆయనంతా తిడుతూనే ఉంటారు. నీకు ఎవరైనా మంచి స్వామీజీలు ఇష్టమా? మన స్వామీజీలు బాబాలు వాళ్ళకు తిట్టారా లేదా? చెప్పండి. ఎమ్మెల్యేలు టీచర్లు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, మీ అమ్మగారు ఎవరైనా తిట్టారా లేదా?
కొట్టించారు స్వార్థం. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చెప్తుంది. ఓకే, మీ నాయన ఐఎస్కి విమర్శించింది చెప్పేసింది. మీ నాయన ఐఎస్కి విమర్శించి అమ్మ చెప్పేసింది. అమ్మ చాలా కరెక్ట్ అమ్మా, 38 years ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ అమ్మా. నాకు దగ్గు వస్తుంది, నేను ఇలా పోనంటే చెప్పిన విజయపాల్ పాటించాను. ఈ ప్రపంచంలో ఎంత గొప్ప హస్బెండ్ అయినా సరే భార్య చే మాట బాగోడులే ఊగలు. చీఫ్ మినిస్టరే మాటలు పడ్డప్పుడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాటలు పడ్డప్పుడు, దేవుడే మాటలు పడ్డప్పుడు, స్వామిజీ మాటలు పడ్డప్పుడు, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మాట్లాడినప్పుడు, గొప్పలే మాట్లాడినప్పుడు నువ్వెంత నీ ఏం చేసినా అంటారు. ఏం చేయకుండా ఏం చేసినా సౌండ్ ఏం చేయకుండా నల్లకుండా తెల్లకుండా ఇంగ్లీష్ వచ్చినా ఇంగ్లీష్ తప్పులు మాట్లాడినా కాలేజీ రోజు వచ్చినా అసలు రాకుండా చుట్టూనా లేకుండా ఏం చేసినా స్టేజ్ ఎక్కినా స్టేజ్ ఎక్కకుండా చెప్పండి. నేను ఏమైనా సరే సార్ ఫస్ట్ క్రియేట్ రికార్డ్ వచ్చి నా ఇంట్రడక్షన్ చేసుకుంటాను వచ్చేది చేయబట్టాడు. ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. 1 2 3 4 5 సార్ వాయిస్ సమాన్ 8 9 10 11 12. ఇది నేను మంత్రం చెప్పలేదు కాబట్టి ఇంతసేపు ఇంతమంది మోటివేట్ అయ్యారు కదా. నీకు మంత్రం చెప్తాను. ఈ మంత్రం ఏంటంటే మీరు 100% ఎలా మార్పు చూస్తాను. రెడీయా? ఓకే. ఈ మంత్రం నేను ముక్తినాథుని పుణ్యక్షేత్రం నేర్చుకొచ్చుకున్నాను. ఓకే, మీకు నేర్పిస్తాను. ఈ మంత్రం నాతో పాటు చెప్పండి, భయమంత్రం అవుతుంది. ఇట్లా చేయబట్టండి. సౌండ్ అవుట్ వెళ్ళిపోతాయండి. భయపడిస్తలేదు వాయిస్ కొంచెం షావే ఉన్నాను. ఈ ఆధునిక పద్ధతిలో మామూలుగా సీరియస్ ఎవరైనారో సీరియస్ మాట్లాడితే ఎవరైనారో ఏం కావాలో నవ్వుతూ చెప్తే వింటారు, ఆసక్తితో చెప్తే ఉంటారు. నేను చెప్పిన మంత్రం తెలుసా? భయాన్ని విడే మహామంత్రం. ఈ తెలుగు చెప్పాలా, తమిళం చెప్పాలా, కన్నడ చెప్పాలా, ఇంగ్లీష్ చెప్పాలా? గట్టిగా తెలుగు అయితే చేయి పెట్టండి. ఎవరేమనుకుంటే కాకపోతే మంత్రము ఒక ముగ్గురు మీద పనిచేయదు. నంబర్ 1 ఏమన్నది అసలు పనిచేయదు. రెండోది సామాన్య అసలు పనిచేయదు. మూడోది దేశం మీద పనిచేయదు. దేశంగా పనిచేయదు. ఈ 3 తెప్పించి పవర్కు పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, హిమోచిత్రభూమి మమకెము తేన వైపదం. అదేది ఎవరేమనుకుంటే తమిళంలో యారు ఎన్నుసుకున్నా ఎన్నకైనా యారు ఎన్నుసున్నా మనకైనా కన్నడంలో యారు ఎన్నుకు నమ్మేను. కంపరేశ్వర భాషలో ఎవరేమనుకుంటే నాకేంటి. ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను. రెడీయా? ఇంగ్లీష్ లో మంత్రం సో ఇప్పుడు రెడీయా? So సోమాన్ పట్టేశ్వరం చెక్ చేస్తాం. ఈ మొహం చెత్తగా ఉన్నాయి. స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిల్ అయితే సూసైడ్ చేసుకుంటారు. ఎందుకు పనికిరాదు మీరు. ఈ భయంతో నష్టం. అబ్బాయి వేస్తుంటే మీరు మీరు తిరుకోరు. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టేజ్ మీదకి వచ్చి అట్లీస్ట్ నేను మా నాన్న పేరు, నేను చదువుకున్న స్కూల్ పేరు, కాలేజ్ పేరు నేను చెప్తాను సార్. ఐ డోంట్ హావ్ ఫియర్. నా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మాత్రమే చేయబడ్డాడు. ఇదే మాట మేము అందరికి ఇస్తాను. అలాగే రండి సారు క్లాస్ లో మాట చెప్తారు. సారు చెప్పినప్పుడు అర్థం కాలేదు. ఏదంటే అర్థం కాలేదు.
అదేంటంటే I'm paying 500 today. You don't have to get these ఒక్కసారి ప్రశ్న అడిగారు, రెండుసార్లు ప్రశ్న అడిగారు, ఈ టార్గెట్ అయిపోతాం. టార్గెట్ అయిపోయారు, దట్స్ ఇట్, ఉన్నట్టుగా ఉంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్ ఇస్తున్నాడు. కాలేజీ దిగండి, కాలేజీ కూర్చోండి, కాలేజీలో అయిపోయినప్పుడు ఒక గంట సేపు 40 నిమిషాలు ఆటలు ఆడండి. బాస్ ప్లీజ్ ఆటలు ఆడండి, ఫిజికల్ ఆడండి. మట్టి వాసన తగ్గాలి శరీరానికి, ఎండ తగ్గాలి, లేదనుకోండి ఎండ తగ్గాలి, తిరగాలి, ఆటలు ఆడాలి, చెమటలు రావాలి. అదే జీవితంటే ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళండి, స్నానం చేయండి, నీళ్ళు ఉంటే వదిలిపెట్టండి, స్నానం చేసి ఇక బాయ్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా, పడుకుంటే పుట్టించుకుంటారు, వాడేస్తాడు, దోస్తాను చెప్పు, దోస్తాను వెళ్ళిపోతాడు. అమ్మా 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 సౌండ్ లేదు, వస్తాం. అమ్మా మిమ్మల్ని 6 గంటలకి 7 గంటలకి 8 గంటలకి 9 గంటలకి ఇంటికి వెళ్ళి ఓడిస్తారా బయటికి? చెప్పండి గట్టిగా. అన్యాయం బంగారం ఉందా లేదా? ఉంటే ఎస్ అంటే బంగారం బంగారం అందుకని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాను. ఐరన్ తుప్పుకోవడం బెస్టా, అరిగిపోవడం బెస్టా? నాకు అవసరం ఐరన్ తుప్పుకోవడం బెస్టా, అరగడం బెస్టా? గట్టిగా ఆగడం అంటే చదవడం, మరగడం అంటే ఆగడం, మరగడం అంటే ఏదో పని చేయడం, తుప్పుకోవడం అంటే బద్దకంతో ఇంట్లో కూర్చోవడం. దాని అంతే. వారిన మనుషులుగా ఉండండి. ఒక అద్భుతమైన ఎకనామిక్స్ ఈ కాలనీ వాడుకోండి. టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీలో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాకల్టీ వినండి, క్లాసు తెలుసుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ పాస్ కానీ ఏ రోజు పెట్టకండి. అనుకోకుండా మిస్ అయితే గుర్తుంది కదా, 3 చెప్పులకు చెల్లప్పుడు నేను అది ఎట్లో కూడా మిస్ అయిపోయింది ఒక టెస్ట్. అంటే కొంతమంది ఫస్ట్ టైం పాస్ అయిపోతారు, వాళ్ళకి ఆ లక్కలేదు, 2 సంవత్సరాలు లక్కలేదు అనుకోవాలి. అందుకని పాజిటివ్ ఆలోచించండి. సో రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్, రెస్పెక్ట్ ద నేషన్, respect the God, you will get everything possible. So I wish you all the best, my dear friends. And before I close, I would like to share my phone number with all of you. I would like to share my mobile number with all of you. If you need any support, call me, except financial support. I will tell you, for any example, you can pretty much cyber crimes, okay? 9949 000026, Gampa Nageshwar Rao. Instagram ID is Gampa and Rao. 9849 000026, Gampa and Rao, Gampa Nageshwar Rao. Instagram ID Gampa and Rao. Gampa and Rao. Just 1,36,000 మంది ఉన్నారు. ఫేస్బుక్ లో అయితే 28 lakhs ఉన్నారు. మన దీని పేరు యూట్యూబ్ లో 43 lakhs ఉంది సబ్స్క్రైబర్స్. మీ తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను, నాకు అన్ని తెలుసు. I use how to use mobile phone. Mobile phone is using you. So listen, learn, and thank you very much.